अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिले कदर माओ न बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुख्तसर न नैनी जिंदगी आनी दुनियावी जिंदगी ना अंदर आपणो न मोकल्या। समझदार माणस ए कहेवाय जे दुनियावी जिंदगी ना अंदर रही अने जे दुनियानी जिंदगी खत्म थाय ना बाद आवा वाली जिंदगी नी तैयारी करे। इन हदीस पाक ना अंदर होशियार न समझनार कीधु अलकय्यिसु मन दान नफ्सा व आमिल लिमा बादल मौत। जे होशियार इन कहेवाय जे पोताना दीनदार बनावे अने मरवाना बादनी जिंदगीनी दुनियाना अंदर तैयारी करे। एटला माटे हदीस पाक ना अंदर एम कीधु दुनिया मज़राअतुल आखिरती के दुनिया आखिरतनी खेती करवानी जगह से वैकन जेवी खेती करशे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एवो आपणोना आखिरतना अंदर बदलो आलशे। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम ना अंदर कीधु तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अमे तमोने मौत न जिंदगी आली तो मौत न जिंदगी आलवानो मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत में बयान कर्यो ताकि अमे तमोने दुनियाना अंदर मोकली अने जोए ने इम्तिहान दिए के तमारामथी कोण आखिरतना माटे हार भला अने नेक काम करे। तो ये काम करवाना माटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपणोना दुनियावी जिंदगी आली से। अपनी समझदारी कहेवाय कि आ दुनियानी जिंदगीनी आपणे कदर करिए, पोते कदर करिए, पोतानी औलादने पण दीनदार बनाववानी कोशिश करिए। जुओ हरेक माणस जिंदगीना अंदर जे काम करतो होय तो जाने इनु कॉम बंद थई जाए तो कॉमनो बदलो इनो सवाब इनी नेकी पण खत्म थई जाए। आपणे दुनियानी जिंदगी ना अंदर छीए नमाज पढ़ीए छीए तो नमाज पढ़वानो आपणोने सवाब मळशे। कुराननी तिलावत करीए छीए तो कुराननी तिलावतनो सवाब मळशे। आपणे रमज़ानना रोजा राखशे तो इनो सवाब मळशे। जे नेक काम करशे तो ये नेक काम करवानो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपणो सवाब आलशी। पण जाने माणस मरी जाए इनो इंतकाल थई जाए तो मरवानी वजहथी इना जिंदगीना अमाल करवू पटी जाए। हवे नमाज नहीं बढ़ी सके, नमाज नहीं बढ़े तो सवाब नहीं मळे, रोजू नहीं राखे सवाब नहीं मळे, कुरान नहीं बढ़ी सके सवाब नहीं मळे। पण हदीसे पाक ना अंदर कीधु के अमुक कौम एवो छे के जे माणस जिंदगीना अंदर करशे अने जिंदगीना अंदर करवाना बाद मरी पण जाए तो मरवाना बाद ए कौमोनो सवाब इना मरवाना बाद पण पहुंचतो रहे, इना दर्जात बुलंद थाता रही। अगर कब्रना अंदर कोई पकड़नो मसलो थयो तो ए आमाल जे जिंदगीना अंदर करीन जा ए आमालनी वजहथी अल्लाह पाक अजाबे कब्र थी पण बचावशी।
તો 52 કોમ એવા છે જે મરવાના બાદ પણ એ કોમોનો સવાબ આપણોને મળતો રહે. હદીસે પાકના અંદર એવા 3 કોમ બયાન કર્યા. હદીસે પાક છે ઇઝા માત ઇબ્નુ આદમ ઇનકતા અન્હુ અમલુહુ ઇલ્લા મિન સલાસ ઇલ્લા મિન સદકતિન જારિયતિન અવ ઇલ્મિન યુન્તફઉ બિહી અવ વલદિન સાલિહિન યદઉ લા. હદીસનો મતલબ એ છે કે જાણે માણસ મરી જાહે તો જિંદગીના બધા આમાલનો સિલસિલો ખતમ, હવે એને સવાબ નહીં મળે. પણ 3 કોમ બયાન કર્યા કે જે 3 કોમનો સવાબ એના મરવાના બાદ પણ મળતો રહે. પહેલું કોમ હદીસે પાકના અંદર બયાન કર્યું મિન સદકતિન જારિયતિન, એવો સદકો કર્યો કે જે મરવાના બાદ પણ એ સદકો હંમેશા બાકી રહેવા વાળો હોય. કોઈ જગા મસ્જિદ બનતી હોય તો એના અંદર ભાગ લઈ લીધો, મદરસો બનતું હોય એના અંદર હિસ્સો લઈ લીધો, કોઈ જગા પર પરબ બનતી હોય આપ માણસોને પીવાના માટે તો એના અંદર પૈસા લગાડી નોશા, તો આ સદકાએ જારિયા કહેવાય. એક હદીસે પાકના અંદર તો એમ કીધું મન બના લિલ્લાહી મસ્જિદન કમફહસી કતાતિન બનલ્લાહુ લહુ બૈતન ફિલ જન્નતી, કે જે કતાત પરિંદાના ઘોંસલાના માનીન કતાત પરિંદા જે માણસ એક નેની શેકડી મસ્જિદ બનાવે, અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત એના એવઝના અંદર જન્નતનું આલિશાન મહલ બનાવશે. તો અમુક કોમ એવા બયાન કર્યા જિંદગીના અંદર કે માણસ જાણે મરી જાહે તો મરવાના બાદ પણ એ કોમનો સિલસિલો હેડતો રહે. એના અંદર એક સદકાએ જારિયા. બીજું બયાન કર્યું એવું ઇલ્મ જે ઇલ્મથી માણસો ફાયદો ઉપાડતા રોય એના જવાના બાદ. કોઈ બઢાવા માટે બેહી જા મોલસાબ, કોઈને કોઈ કિતાબ લસી નોશી, કોઈ બાઈને પોતાના પાછળ જે એવી છોડીઓ તૈયાર કરી કે જેના મરવાના બાદ એ છોડીઓ આગળ દીનના ઉપર હેઠતી રોય, સિલસિલો હેઠતો રોય. તો જ્યાર સુધી એ સિલસિલો હેઠતો રહે તો એ કોમ કરવાવાળા બાઈ કે ભાઈના માટે કે જેનાથી ઇલ્મ, જેનાથી દીન એ પહોંચ્યું અને દીન જ્યાર સુધી હેઠતું રહે ત્યાર સુધી એનો સવાબ એને મળતો રહે મરવાના બાદ બી. અને તીસરી ચીજ જે મારે આજ બયાન કરવી છે આ મા બહેનોના હોમે, વલદિન સાલિહિન યદઉલા, કે પોતાના પાછળ પોતાની નેક ઔલાદ છોડો કે જે નેક ઔલાદ જ્યાર સુધી નેકીનું કામ કરશે તો એ ઔલાદ નેકીનું કામ કરવાના બાદ તમારા માટે સવાબ પહોંચાડે કે ન પહોંચાડે, જ્યાર સુધી ઔલાદ નેક કામ કરશે તો એનો સવાબ તમને મરવાના બાદ પણ પહોંચતો રહે. તો પોતાની ઔલાદ એ તો આપણી મૂડી છે. ચિયો માણસ એવો કહેવાય જે પોતાની મૂડીને ઝાય કરી નાખે. પોતાની મૂડીને હર માણસ એને સંભાળીને રાખવાની કોશિશ કરે. પ્યારી માઓ અને બહેનો, આપણી ઔલાદ એ આપણી મૂડી કહેવાય. અગર પોતાની ઔલાદને આપણે દીનદાર ના બનાવી, દીન ના આલ્યું, અલ્લાહના હુકમ ના શીખવાડ્યા, અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામના તરીકા ના શીખવાડ્યા અને ખાલીસ દુનિયાવી ભણતર આલ્યું. માની લો આપણે પોતાની ઔલાદના છોકરો હોય કે છોડી હોય ડૉક્ટર બનાવી નોશી, એન્જિનિયર બનાવી નોશી, કોઈ બીજી સારી ડિગ્રી એના હલાવી નોશી, પણ એના કુરાનની તાલીમ ના આલી, એના હદીસની તાલીમ ના આલી, શરીયતના મસાઇલની તાલીમ એના ના આલી, તો એ જ ઔલાદ જેના આપણે ડૉક્ટર બનાવી નોશી એના આપણે એના દુનિયાનું ઘર આલી નોશું. એ ડૉક્ટર બનાવતી પોતાનો બંગલો બનાવશે, પોતાની ગાડી બનાવી નાખશે, પોતાના મોટા મોટા ફ્લેટ બનાવી નાખશે,
મોટા મોટા કારોબાર ને ફેક્ટરીઓ નોખશે, તો એ છોકરાને તો દુનિયાવી એતિબારથી ભલું થયું, પણ એ છોકરો એ છોડી જે મારી મૂડી છે એનાથી મારો ફાયદો શું? મને શું મળ્યું એ છોકરાથી? એ છોડીથી મને શું મળ્યું? એટલા માટે હદીસે પાકના અંદર કીધું તમારી મૂડી તમને કોમ આપી જોવે. એટલા માટે હદીસના અંદર છે વલદિન સાલિહીન, કે તમારી ઔલાદને અગર તમે નેક બનાવી તો જ્યાર સુધી ઔલાદ નેક રહે ત્યાર સુધી એ નેકીનું કામ કરતી રહે. તમારી કબરના અંદર એનો સવાબ એનો ફાયદો તમને પોગતો રહે. એટલા માટે આપણા બધો એની કોશિશ હેવી જોવે કે આપણી ઔલાદ નેક બને. જરૂર દુનિયાની તાલીમ જરૂરતના એતિબારથી આલો, દીકરીઓ યોને અલવરાઓ, પણ ઔલાદને કુરાનથી અને હદીસથી મહરૂમ મત રાખો. અલ્લાહ તબારક વ તાલાનું કલામ પઢી શકે, હદીસ પઢી શકે, કુરાનના હદીસના આથી શરીયતનું ઇલ્મ યોના ફાયે હોય, મસલા મસાઇલનો ઇલ્મ હોય, એનાથી પોતાની ઔલાદને મહરૂમ મત રાખો. દુનિયાવી તાલીમના હાથી દીનદાર બનાવવું એ પોતાની ઔલાદના માટે બહુ જરૂરી છે, બહુ જરૂરી. એ ઔલાદ અગર દીનદાર ન નેક હશે તો જ્યાર સુધી ઔલાદ નેકીનું કામ કરતી રહે ત્યાર સુધી આપણોના કબરના અંદર ફાયદો પોગતો રહે. જાહેર વાત છે કે આપણી ઔલાદ જાણે નેક બની તો એ ઔલાદની ઔલાદ પણ નેક બનશે, એની ઔલાદ પણ નેક બનશે. જ્યાર સુધી આ સિલસિલો હેઠતો રહે ત્યાર સુધી આપણોને સવાબ પોગતો રહે. હદીસે પાકના અંદર છે મન સન્ન સુન્નતન હસના ફલહુ અજરુહા વ અજરુ મન અમિલ બિહા વ મન સન્ન સુન્નતન સય્યિઆ ફઅલૈહિ વિઝરુહા વ વિઝરુ મન અમિલ બિહા. જે કોઈ હારો તરીકો નોખે અને હારા તરીકાના ઉપર કોઈ અમલ કરે અને એ તરીકો જ્યાર સુધી હેડતો રહે તો એ હારો તરીકો નોખવા વાળાને અલ્લાહ પાક જ્યાર સુધી એ હેડતો રહે એનો સવાબ મોકલતા રહી, એનો સવાબ પોકડાવતા રહી. એટલા માટે પોતાની ઔલાદના વિશે હારા તરીકા ઉપર આપણે પોતાની ઔલાદને નોશીએ, પોતાની ઔલાદને નેક બનાવીએ, દીનદાર બનાવીએ. બની શકે તો આપણે ઔલાદને બેસ્તી ઝેવર બટવાના બાદ એના આગળની તાલીમ આલીએ. માઓ અને બહેનો યાદ રાખો, પૂરા ઇલાકાના અંદર બલકે ઇલાકાના બહાર પણ મારે ઘણી જગા પર જવાનું થાય છે. અમુક ગામડોની કારગુજારીઓ હોબળી અને વાક્યના અંદર દિલ બહુ દુખી થાય છે, ઘણું રૂંગું આવે છે. આમ તौर પર મારી છોડીઓ, મારી બચ્ચીઓ અને માસૂમ સી બચ્ચીઓ ઈયોના બગડવાની જે ઉંમરના જે જિંદગી એ બેસ્તી ઝેવર બટવાના બાદથી લઈ અને શાદીની ઉંમરના દરમિયાનનો જમાનો રહેશે. આમ તौर પર આ ઉંમરના અંદર છોડીઓ પોતાની પટરીઓ બદલતી હોય છે. એટલા માટે પોતાની ઔલાદને મદરસાથી જાણે બેસ્તી ઝેવર બટીન ફારિગ હોય એના બાદ ઈયોને કોઈ ના કોઈ કોમના અંદર મશગુલ રાખો. બહેતરીન કોમ તો એ છે કે પોતાની છોડીઓને બેસ્તી ઝેવરના બાદ એવી તાલીમ આલવામાં આવે કે જિંદગી બને તાલીમ ઈયોને કોમ આવે. એ જાણે ઈયોના હોમે જિંદગીના અંદર ઘણા મસાઈલ આવશે. આપણા પાસે આપણી છોડી એક અમાનત છે. 18 વર્ષના માટે, 19 વર્ષના માટે, 20 વર્ષના માટે આપણા પાસે અમાનત છે. ગયડે એવા કહેતા કે આ છોડું એ તો પારકી ગદ્દી અમાનત, વાકેલા અંદર પારકા ગદ્દી અમાનત છે આપણા પાસે. એને એક નવું ઘર આબાદ કરવાનું, એના હોમે એક નવા માણસો નાથી જિંદગી ગુજારવાની. કાલ એની ઔલાદ થાય, કાલ એને ઔલાદની ઔલાદ થાય. એ હોમે રાશિ અને પોતાની ઔલાદની અને પોતાની બચ્ચીઓની આપણે તરબિયત કરવી જોવે. એટલા માટે મને જાણે ઓભળ્યો વાક્યના અંદર દિલથી ખુશી
કે આ માહોલ અને આ સિલસિલો જે ચાલુ કર્યો બટાવવાનો, બેસ્તી ઝેવર બટવાના બાદ વાળી છોડીઓ, એમાં ખાસ કરીને 2 છોડીઓ ઈયાને કુરાન હિફ્ઝ કર્યું. અરે કુરાનને હિફ્ઝ કરવાની શહાદત એના આપણે મામૂલી ના સમજીએ. એના જે ફઝાઇલ હદીસે પાકના અંદર બયાન કર્યા, માકે મારા દિલની એક તમન્ના એમ છે કે ઘરના અંદર હર બચ્ચી હાફિઝે કુરાન હેવી જોવે. ઘરના અંદર હર બચ્ચી. આજ મહેનત ઘણા ગામડોના અંદર હાલ થઈ રહી છે કે ઘરના અંદર બચ્ચીઓ એ કુરાન હિફ્ઝ કરે. આપણે છોકરા તો કુરાનના હાફિઝ તો છે, પણ છોડીઓનો રિવાજ બહુ ઓછો છે. અગર જે બચ્ચીના સીનાના અંદર કુરાન હોય, કુરાન માફૂઝ હોય, એ બચ્ચીની જાત વિશે મને પૂરો અલ્લાહની જાત પર ઇત્મીનાન ને યકીન છે. અલ્લાહ જેનો પોતાનું કલામ આલે એને કદી જાહેર નહીં કરે. અલ્લાહ પાક એને કદી ગલત રસ્તા ઉપર નહીં હેડાડે. અલ્લાહ પાક એની કદી દુનિયા ખરાબ નહીં કરે. અલ્લાહ જેના સીનાના અંદર પોતાનું કુરાન આલી નાખે, એના વિશે અલ્લાહ પાકને પોતે કુરાને કરીમના અંદર એમ કીધું કે કુરાનની હિફાજત કરવા વાળો હું છું, અને પોતાની હિફાજત કરવા વાળાનો એ વાળો શબ્દ, એ લકબ અલ્લાહ પાકને એ માણસો નાલીનો છો કે જે માણસો કુરાનના હાફિઝ બનતા હોય. અલ્લાહ પાકને ઈયોના પણ હાફિઝૂન કીધું કે જેવી રીતના હું મારા કલામની હિફાજત કરવા વાળો, એવી રીતના હું એક મારા બંદીઓની એક ટીમને તૈયાર કરો, જે ટીમ મારા કલામની હિફાજત કરવા વાળી હશે. અલ્લાહના કલામની હિફાજત કરવાના અંદર અલ્લાહ પાક મારા છોકરાને, મારી છોડીને અલ્લાહ કબૂલ કરી નાખ. અલ્લાહ પાકને પોતાના કલામની હિફાજતના માટે મારા છોકરાને છોડીને લઈ લીધી, અને એ મારો છોકરોને છોડી જાય થાય એ સમજ બાદની વાત છે. અલ્લાહનું જે કોમ કરે અલ્લાહ એના ઝાય કરે નથી થઈ શકતું. હદીસે પાકના અંદર છે આપણો એક હદીસ યાદ આવી, ઇન્ન લિલ્લાહી અહલીન. અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામને કીધું સહાબાના હોમે, મારા સહાબા, અલ્લાહના અમુક માણસો ઘરના માણસો છે, અલ્લાહના ઘરના ખાનદાનના વીઆઈપી માણસો છે અલ્લાહ પાકના. તો સહાબાને સવાલ કર્યો, કોલુ યા રસૂલ અલ્લાહ મન હુમ. સહાબાને કીધું અલ્લાહના રસૂલ, એ અલ્લાહના ઘરના માણસો કોણ છે? તો અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામને કીધું, હુમ અહલુલ કુરઆની અહલુલ્લાહી વ ખાસતુહુ. એ કુરાનથી તાલ્લુક રાખવા વાળા, જે કુરાનના હિફ્ઝ કરે, કુરાનની તફસીર બનાવે, કુરાનના માના બયાન કરે, જેનો લગાવ કુરાનથી હોય. અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામને કીધું, હુમ અહલુલ્લાહી વ ખાસતુહુ. એ અલ્લાહના ઘરના માણસો, અલ્લાહના વીઆઈપી માણસો છે. અગર કોઈ દુનિયાનો કોઈ કલેક્ટર, દુનિયાનો કોઈ ઓફિસર એ આપણોને આશ્વાસન આલે, તસલ્લી આલે, અને આપણોને એમ કહી દે કે હું તમારો માણસ છું, તમે બેફિકર રહો, તમારું કામ થઈ જાય, તો આપણોને જેટલો ઇત્મીનાન કે પેલા સાહેબ એ આપણા તો ઘર જેવા સંબંધના તાલ્લુક છે, આપણું કામ થઈ જાય. પ્યારા નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામ જે કુરાનની ખિદમત કરે એને એમ કીધું, અલ્લાહના ઘરના માણસો સા, અલ્લાહના વીઆઈપી માણસો, અલ્લાહના ખાસ માણસો. તો જે અલ્લાહના વીઆઈપીના ખાસ માણસ થઈ જાય, એના દુનિયાની કોઈ તાકાત નુકસાન પહોંચાડી શકે. એટલા માટે પોતાની અવલાદના બચ્ચીઓને કુરાનની દોલતથી બહરૂબત રાખો. પોતાની અવલાદ એ હાફિઝે કુરાન બનાવો. આ 2 બચ્ચીઓનું કુરાન ખત્મ થયું, બની કાબિલે મુબારકબાદ. અને એ નેક બખ્ત ઈયાના વાલિदैन કાબિલે મુબારકબાદ. હદીસે પાકના અંદર છે, મન કરલ કુરાન વ અમિલ બીમા ફી ઉલબિસા વાલિદાહુ તાજન યૌમલ કિયામા ઝૌહુ અહસનુ મિન ઝૌઇ શમસી લવ કાનત ફી બુયુતિકુમ ફમા ઝન્નુકુમ બિલ્લઝી અમિલ બિહા. અલ્લાહના નબી સાહેબ કહે છે, જે કુરાન પઢે અને કુરાનના મુતાબિક પોતાની અમલી જિંદગી બનાવે,
કુરાન પઢે, કુરાનના મુતાબિક એની જિંદગી બનાવે. મારો છોકરો કુરાન પઢી, કુરાનના મુતાબિક અમલી જિંદગી એની બની, તો એ છોકરો કુરાનના મુતાબિક જિંદગી બનાવશે તો એના મા બાપને અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત એવો તાજ પહેરાવશે, જે તાજની રોશનીના ચમક સૂરજની રોશનીથી ઘણી વધારે હશે. અને નબી સાહેબને એમ કીધું, એક સૂરજ આ દુનિયાના અંદર નીકળે છે અને એક સૂરજ પૂરી દુનિયાના અંદર રોશની ફેલાવે છે. એરો સૂરજ ને એરો દાડો અગર તમારા ઘરમાં આવી જાય તો તમારા ઘરના અંદર જેટલી રોશનીના ચમક પેદા થાય, એનાથી વધારે ચમકદાર રોશની ચમક અલ્લાહ પાક એ તાજના અંદર રાખશે. જે તાજ એવા છોકરાના, એવા છોડીના મા બાપના મોથા ઉપર અલ્લાહ પાક પહેરાવશે કે જેનો છોકરો કે છોડીને કુરાન પઢ્યું, કુરાનના મુતાબિક પોતાની અમલી જિંદગી બનાવી, કુરાનના મુતાબિક પોતાની જિંદગીના અંદર અમલ કર્યા. પછી અલ્લાહના નબી સાહેબને એમ કીધું, ફમા ઝન્નુકુમ બિલ્લઝી અમિલા બિહા, જાણે છોકરાના મા બાપને અલ્લાહ બદલો આલશે તો તમારો શું ગુમાન છે, તમે શું સોચો છો એ છોકરાના વિશે? કે જે છોકરો પોતે કુરાન પઢે, કુરાનના ઉપર અમલ કરે તો તમારો શું વિચાર છે? અલ્લાહ એને તો શું બદલો આલશે, જાણે એના મા બાપને આટલો બહેતરીન બદલો આલશે. ઇન્નલ્લાહ તાલા લા યગઝબ, કદી કદી અલ્લાહ પાક ગુસ્સાના અંદર આવી જાય છે. અલ્લાહ જાણે ગુસ્સાના અંદર હોય, અલ્લાહ પાક જાણે જલાલના અંદર હોય, તો ગુસ્સાની હાલતના અંદર કોઈની હિંમત નતા કે અલ્લાહના હોમે કોઈ વાત કરી શકે. એટલા માટે મેદાને હશર જે મુલ્કે શામના અંદર કાયમ થાય, એ મેદાને હશરનું નામ નફસી નફસીનો આલમ રાશો. એનો મતલબ શું આપણે રોજ સાંભળીએ છીએ કે એ મેદાનના અંદર હરેક માણસની એ ફિકર હશે કે મારો જીવ, મારી જાત, મારો નફ્સ બચી જાય. કોઈ કોઈની વાત કરવા માટે તૈયાર નહીં હોય. યૌમ યફિરુલ મરઉ મિન અખીહી વ ઉમ્મિહી વ અબીહી વ સાહિબતિહી વ બનીહી લિકુલ્લિ ઇમ્રિઇન મિનહુમ યૌમઇઝિન શાનુન યુગની. એ નફસી નફસીના આલમના અંદર શોહર બીવીનો ના, માં બેટીનો ના, માં બેટીની ના, બેટી માની ના, બાપ બેટાનો ના, ભાઈ ભાઈનો ના, એકબીજાથી બધા દોડતા હશે કે હંતાતા હશે. અને હરેકના એક અજીબ હાલત હશે કે માં પરવાની હોય કે પોતાની બેટીની ફિકર કરે. બેટીને એમ સોચ નહીં આવે કે મારી ગયડી માં જે મારા માટે જિંદગીના અંદર ખૂબ થાચીને કુરબાની આલી, લાવ હું મારા માના હાલાત ને મારી માની ખૈરિયત પૂછું. બેટીના માનો ખ્યાલ નહીં આવે, માના બેટીનો ખ્યાલ નહીં આવે. એ નફસી નફસીના આલમનો મતલબ એ થાય જે કુરાનને બયાન કર્યો. અને એ વખત કોઈ નબી અલ્લાહથી વાત કરવાની હિંમત નહીં કરે, ચમ અલ્લાહ ગુસ્સાના અંદર હશે. પણ હદીસ સાંભળો પ્યારી બહેનો, હદીસ સાંભળો. ઇન્નલ્લાહ તાલા લા યગઝબ, અલ્લાહ કદી કદી બંદોના અમાલની વજહથી અલ્લાહ ગુસ્સાના અંદર આવી જાય છે. અલ્લાહ જાણે ગુસ્સાના અંદર હોય તો એ અચાનક એ વખત ફૈઝા નઝર ઇલા હમલતિલ કુરઆન, એ ગુસ્સાની હાલતના અંદર અલ્લાહની નજર એક કુરાનથી તાલ્લુક રાખવા વાળા ભાઈ કે બાઈના ઉપર પડી જાય. એક છોટા બચ્ચાના ઉપર જે અલ્લાહના કલામને હિફ્ઝ કરતું હોય, એક છોડીના ઉપર જે રાત અલદારાના અંદર 4-4:30 વાગે ઊભું થઈ અને અલ્લાહના કલામની તિલાવત કરતી હોય, એ બચ્ચી એની બાઈ ઉઠાડતી હોય, ઉઠાડીને બચ્ચીને કુરાન આની કુરાન પઢવાના માટે ઘરના અંદર બેહારીનો છે. અલ્લાહની નજર આ કુરાનથી તાલ્લુક રાખવા વાળાના ઉપર પડે છે. તમલઉ રીઝા, અલ્લાહનો ગુસ્સો ખુશીના અંદર બદલી જાય છે. અલ્લાહનો ગુસ્સો ઠંડો થઈ જાય છે. જાણે અલ્લાહની નજર એક હાફિઝે કુરાનના ઉપર, એક આલિમે દીનના ઉપર, એક તાલિબે ઇલ્મના ઉપર, એક કુરાનથી તાલ્લુક રાખવા વાળાના ઉપર જાણે એની નજર પડે તો પોતાની ઔલાદને આ આલવાની વસ્તુ છે, બધોયને મરીને જવાનું છે. આપણા ઘરના અંદર આપણા પહેલે આપણા બાઓ હતા, એના પહેલે આપણા દાદો હતા.
આપણી માં હતી, માના પહેલે આપણી દાદી માં હતા. આજે ઘરના અંદર મારા દાદો નજર નતા આવતા, મારા બાવાના જેટલા વર્ષ થઈ ગયા મારી માં ઘરના અંદર નજર નતા આવતી. આ બધા પોતપોતાની જિંદગીઓ પૂરી કરી અને જતા રહ્યા. કુરાને કરીમના અંદર સાફ એલાન છે, તેમ પરવારી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતને મોકલ્યા છે તમોન. તમે હંમેશા રહેવાના માટે દુનિયાના અંદર નતા આવ્યા. કુન ફી દુનિયા કઅન્નકા ગરીબ અવ આબિરુ સબીલ. દુનિયાના અંદર તો પરદેશી છો, તમે પરદેશી બની અને તમે દુનિયાની જિંદગી ગુજારો. તેમ પરવારી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતને આપણોના દુનિયાવી જિંદગીના અંદર મોકલ્યા છે. આપણા માં જતા રહ્યા, આપણા દાદો જતા રહ્યા, આપણું પૂરું ઘર ખાલી થઈ ગયું, આપણો પણ નંબર આવશે. ઇબ્ને માજા શરીફની હદીસ છે. હદીસના અંદર અલ્લાહના નબી સાહેબને કીધું, અલ્લઝી યુજમાઉ ખલ્કુ અહદિકુમ ફી બતની ઉમ્મિહી 40 યૌમન સુમ્મા યકૂનુ અલકતમ મિસ્લા સુમ્મા યકૂનુ મુઝગતમ મિસ્લા સુમ્મા યબઅસુ ઇલૈહિલ મલક ફયુમરુ બિ 40 કલિમાત ફયકૂલ ઉક્તુબ અજલા વ અમલા વ રિઝકા વ શቂયુન અમ સઈદ. આ હદીસનો મતલબ એ છે, લોબી ચોડી હદીસનો મતલબ છે. એ હદીસનો ખુલાસો એ જાણે આપણે પોતાની માના પેટોના અંદર 120 દિવસના હતા. એ વખત અલ્લાહ પાકને આસમાનથી ફરિશ્તો મોકલી અને એમ લસી નોશું કે તમે દુનિયાના અંદર જેટલા જીવશો એ આપણી ઉંમર અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતને એ વખત લસી જાણે આપણે પોતાની માના પેટના અંદર 120 દિવસના હતા. એ ટાઈમ જાણે આપણી ઉંમર લસેલી પૂરી થાય. કોઈને કહેવા નહીં રહીએ, બધો એના રોતા છોડી અને આપણે પોતાના અસલી ઘર સુધી જતા રહ્યા. તો સમજદારીનું નામ છે કે મરવાના પહેલે આપણે એવા કામ કરીએ કે મરવાના બાદ આપણો એનો ફાયદો પોકતો રહે. પોતાની ઔલાદને નેક બનાવીએ, પોતાની ઔલાદના ઉપર ખૂબ આજના માહોલના અંદર નજર રાખવાની જરૂરત છે. પોતાની ઔલાદને નેક બનાવીએ. જો એમ યાદ રાખો, ઘણી વખત આપણે વાક્યા ઓભળીએ છીએ, પણ ઇબારતની નિગાહથી ઓભળો અને વાક્યા સમજવાની કોશિશ કરો. કુરાનના અંદર અલ્લાહ પાકને વાક્યા બયાન કર્યા અને અલ્લાહ પોતે કુરાનમાં એમ કહે છે કે કુરાન વાક્યોની કિસ્સોની કિતાબ નથી. અમે જે વાક્યા બયાન કર્યા તમારી ઓશો ઉઘાડવા માટે, તમારા દિલની રગો ખોલવાના માટે, તમને સમજાવવા માટે, તમારી જિંદગીના અંદર બદલાવ લાવવા માટે અમે કુરાને કરીમના અંદર વાક્ય બયાન કર્યા. આપણે રોજ ઓભળીએ છીએ, દુનિયાના અંદર આપણે ખૂબ માલદાર બની ગયા. તો કારૂનથી વધારે માલદાર કોણ હતું? ફિરૌનથી મોટો બાદશાહ કોણ હતું? સદ્દાદથી વધારે દુનિયાના અંદર એશ ને મજા કરવા વાળું કોણ હતું? બાદશાહ હોવાના હાથીને દુનિયાના અંદર જન્નત બનાવી હતી. પણ આજ ન દુનિયાના અંદર સદ્દાદ રહ્યો, આજ ન ફિરૌન રહ્યો, ન હામાન રહ્યો, ન કારૂન રહ્યો. બધા પોતપોતાનો ટેમ પૂરો કરી અને જાણે ટેમ આવ્યો તો બધું છોડીને જતા રહ્યા. પૂરી દુનિયાના માલિક હતા પણ છોડીને જતા રહ્યા. હાલના જે મોટા વઝીરના માલદાર, ઈઓનો જાણે ટેમ આવશે બધું છોડીને પણ જતા રહી. માઓ ને બહેનો, આપણા પણ એ ટેમ આવશે, છોડીને જતા રહે. સમજદારીનું નામ છે આપણે પાછળ માલ છોડવાનાથી વધારે ફિકર કરીએ કે મારી કબરના અંદર મારું કોમ આવે, હું કોમ છોડીને જાઉં, મારી આખિરત બને, અલ્લાહ રાજી થઈ જાય. અગર ખુદાના કાસના મારા કબરના અંદર પકડ થતી હોય તો હું એવું કોમ છોડીને જાઉં કે મરવાના બાદ એ કોમની વજહથી મારી પકડ ખતમ થઈ જાય, મને કબરના અંદર ફાયદો ને રાહત મળે. એ જ કોમોના અંદરથી એક કોમ અલ્લાહના નબી સાહેબને જે બયાન કર્યું, વલદિન સાલિહિન યદઉલા. પોતાની ઔલાદને નેક બનાવો, પોતાની ઔલાદને દીનદાર બનાવો, પોતાની ઔલાદને હાફિઝ બનાવો. બચ્ચીઓ હોય તો એના હાફિઝે કુરાન બનાવો, સાદત હાસિલ કરો. આ જાણે બચ્ચીઓ હાફિઝ થાય. યાદ રાખો, આમ તौर પર ઘરોના અંદર એક માહોલ થોડી તકલીફ થાય તો હેડો પેલા મોચા પાય.
પેલા બાપુના પાયે, પેલા તાવીજ લખવાવાળોના પાયે અને આમિલના બાપુના તાવીજ લખવાવાળોના પાયે એટલા માટે જવાની જરૂરત છે કે આપણો ઘર અલ્લાહના કલામની તિલાવતથી વેરોન થઈ ગયું. અલ્લાહનું કલામ એના માટે લખો કે ખાલી કબાટના અંદર આપણે રાશિ મેલી દઈએ. રમઝાનથી રમઝાન અલ્લાહના કલામને આપણે ખોલીએ અને એના જોઈએ. અલ્લાહના કલામનો એ હક લખો. અલ્લાહનું કલામ રોજ હવારમાં તિલાવત કરવાના માટે ફજરના બાદ મારા ઘરનું એક એક બચ્ચું, મારા ઘરની એક એક બચ્ચી યાસીન શરીફની તિલાવત કરતી હોય. ઝોહરના બાદ હરેકની જુબાનના પર સૂરે ફતહ હોય. અસરની નમાઝના બાદ સૂરે નબાની તિલાવતનો અમલ હોય. મગરિબની નમાઝના બાદ સૂરે વાકિયાની તિલાવતનો અમલ હોય. ઈશાની નમાઝના બાદ સૂરે મુલ્ક પઢવાનો રિવાજ હોય. અને હરેકનો મામૂલ હોય, કોઈ પાવ પારો, કોઈ અડધો પારો. અને જે દાડેથી ઘરના અંદર અલ્લાહના કલામની તિલાવત આપણે ઘરના અંદર શરૂ કરશે, ઇન્શાઅલ્લાહ એ દાડેથી આપણે કદી જીન, પરીત, ભૂત એનાથી બિયાવાની જરૂરત નહીં. ખાનાએ ખાલીના દેવ મીગીરન, જે ઘર ખાલી હોય, અલ્લાહનો કલામની તિલાવત ના થતી હોય, વેરોન બનાવીનો છું, રહેવાના બાવજૂદ બે ઘરના વેરોન બનાવીનો છું, તો એ ઘરોના અંદર ભૂત પરીત આવશે, જીન આવશે, શયાતીન આવશે. પણ જે કલામના, જે ઘરના અંદર અલ્લાહના કલામની તિલાવત થતી હોય એ ઘરના અંદર હિંમત નતા કે શયાતીનને એન્ટ્રી થાય. બલકે હદીસે પાકના અંદર ઇનસે, હદીસે પાકના અંદર ઇનસે કે રાતના ટાઈમ પર તમે જાણે ઘરમાં આવો, ઘરનો દરવાજો ખાલી બિસ્મિલ્લાહ કહીને બંધ કરો. તમારા હાથી શૈતાનની એક ટીમ પણ આવે છે. તમે જાણે ઘરમાં આવો તો શૈતાનની એક જમાત, એના અંદર અમીર રહેશે. અમીરના હાથી ઘણા શૈતાન નેના નેના, પણ જાણે આખરી માણસ આવીને ઘરનો દરવાજો બંધ કરે, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, તો હદીસના અલ્ફાઝ કે એ શૈતાનના જિન્નાતોનો અમીન એમ કહે છે, લા મબીતા હુના, ઓયકન તમોને ઘરનું રહેવાની ઇજાઝત નહીં મળે. બિસ્મિલ્લાહ પડ્યું, ઘરનો દરવાજો બંધ, આપણે હવે અંદર નહીં જઈ શકીએ. બિસ્મિલ્લાહ એ કુરાનનો ખાલી એક શબ્દ છે, કલીમા. એ કુરાનના કલીમામાં એટલો પાવર કે ખાલી બિસ્મિલ્લાહ કહીને ઘરનો દરવાજો બંધ કર્યો, આશી રાત એ ઘરના અંદર શયાતીન નહીં આવી શકે. હવે ફજરના બાદ મારી છોડી યાસીન શરીફ પડતી હોય, મારી છોડીનો મામૂલ હોય પાવ પારો પઢવાનો, મંઝિલ પઢવાનો મામૂલ હોય, એ ઘરના અંદર શયાતીનની એન્ટ્રી જેવી રીતના થાય. અગર કુરાન પઢો છો તો કોઈ આમિલ, કોઈ મોલછાપ, કોઈના પાસે તાવીજ લેવા જવાની જરૂરત નહીં. અગર કોઈ તકલીફ છે તો એ બદનની તકલીફ, બીમારી છે. શૈતાન તમને પરેશાન નહીં કરી શકે. એટલા માટે પોતાની અવલાદને કુરાનની તાલીમ, કુરાનને એહતિમામ અને અહીંયાના પાયે મસાઇલનો ઇલ્મ હોય, એ પોતાની અવલાદના આલવાની આ વસ્તુ છે. એ પોતાની અવલાદના આલીમ જો હદીસના અંદર છે, કોઈ વાલિદ, માં હોય કે બાપ, એનાથી બહેતર હદીઓ પોતાની અવલાદને નતા આલી શકતો કે જે હદીઓ એના હારા આમાલ એના કરવાની ને જે તલકીન કરી અને અચ્છા અખલાક એના અંદર પેદા કર્યા, એના કોમકાજ હારે બનાવ્યા, એની જિંદગીના અંદર એની તરબિયત હારી કરી, એનાથી વધારે કોઈ હદીઓ કોઈ માં કે કોઈ બાપ પોતાની અવલાદને નતા આલી શકતો. તો આપણે પોતાની અવલાદને નેક બનાવવાની કોશિશ કરીએ, પોતાની અવલાદને હાફિઝે કુરાન બનાવવાની કોશિશ કરીએ. વધારે ઇલ્મ પડ્યા એ જ આપણોના આખિરતના અંદર કોમ આવશે, કબરના અંદર કોમ આવશે. જે બચ્ચીઓ મને કહેવામાં આવ્યું, 21 બચ્ચીઓને પોતાની એક્સ્ટ્રા તાલીમ લીધી, મુબારક છે એ બચ્ચીઓ. એની મા બાપ, એની માં ખાસ કરીને એને હું સલામ કરું છું. જાણે બચ્ચી બેસતી જેવર બડી રહે એ વખત માની એમ તમન્ના રહેશે કે હવે મારી છોડી મોટી થઈ ગઈ, મારા ઘરના અંદર એ મારા કોમના અંદર હાથ બટાવશે
અને એવા ટાઈમ પર પોતાની છોડીને એનો બોજ ઉપાડી અને અલ્લાહના માટે એના ઓર ઇલ્મના દીન બઢવાના માટે એના મોકલવી એ માની કુરબાની છે. એ માં આ તારી કુરબાની જાણે મરીને આપણે જાહે વખત ખબર પડશે જેટલું મોટું આપણે કોમ કર્યું અને આપણે ઔલાદને જે એના માટે વકફ કરી હતી એનો જે બદલો કબરના અંદર મળશે એ વખત આપણો એનો અહેસાસ થાય. એટલા માટે પોતાની ઔલાદના ઉપર નજરો રાખો, પોતાની ઔલાદને નેક બનાવવાની કોશિશ કરો. હાફિઝ બનતી હોય બચ્ચીઓ ઘર ઘરના અંદર, અલ્લાહ કરે કે હર ગામના અંદર એવો માહોલ બને, હર ગામના અંદર ઘર ઘરના અંદર બચ્ચીઓ હાફિઝે કુરાન હોય અને ઘરોના અંદરથી કુરાનની તિલાવતની અવાજ આવતી હોય તો એ ઘર, એ મોહલ્લો અને એ ગામથી શયાતીન, શર ને ફિતના એ બધા ખતમ થઈ જાય. આપણે હદીસ સાંભળીએ છીએ અલ્લાહના નબી સાહેબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જાણે આપ દુનિયાથી જતા રહ્યા, હઝરત અબૂબકર સિદ્દીક આપની જગા પર બેઠા. કદી કદી હઝરત અબૂબકર સિદ્દીક અસરની નમાઝ પઢી અને અસરની નમાઝ પઢીને હઝરત ઉમરના હાથી લેતા અને એમ કહેતા કે લો હેડો ઉમ્મે અયમનના ઘેર જાય. એક વખત ઉમ્મે અયમન જે અલ્લાહના નબી સાહેબ ઈયાની નોકરાની ખાદીમાં હતા. ઉમ્મે અયમન બડા નેક સહાબિયા હતા. ઉમ્મે અયમન જે વારસાના અંદર ઉમ્મે અયમન અલ્લાહના નબી સાહેબને મળેલા હતા વારસામાં, એ ઉમ્મે અયમનના ઘેર જાય. એક વખત હઝરત અબૂબકર સિદ્દીક, હઝરત ઉમર ફારૂક બે જણા ઉમ્મે અયમનના ઘેર જ્યાં. ચમ એટલા માટે કે નબી સાહેબ કદી કદી અસર ચેડી ઉમ્મે અયમનના ઘેર જાતા તો આપની સુન્નત પર અમલ થાય એ નિયતથી આ બે બુઝુર્ગ જ્યાં. જાણે આ બે બુઝુર્ગ ઉમ્મે અયમનના પાસે જા. ઉમ્મે અયમન હઝરત અબૂબકર સિદ્દીકને, હઝરત ઉમર ફારૂકને જાણે જોયા તો એ ઉમ્મે અયમન મોટી ઉંમરની બાઈ હતી. એકદમથી બે તિયારીઓને ડુસકો મેલ્યો અને રોવું ચાલુ કર્યું. આ બે સહાબા પર રોવા માંડ્યા અને અહીંયાના દિલમાં એમ આવ્યું કે શાયદ ઉમ્મે અયમનના નબી સાહેબની યાદ આવી જી, એની વજહથી એ રોવા માંડ્યા. તો એ બે સહાબા ઈયોને તસલ્લી આલવા માંડ્યા. ઉમ્મે અયમન નબી સાહેબ એક ટેમ લઈને આવ્યા હતા, બધો એને મરવાનું છે. નબી સાહેબ પોતાનો ટેમ પૂરો કરીને જતા રહ્યા. તો ઉમ્મે અયમનને જે જવાબ આલ્યો માઓના બહેનો, એ જવાબ હું અભળાવવા માગું છું. ઉમ્મે અયમનને કીધું કે મને ખબર છે નબી સાહેબ હંમેશા દુનિયામાં રહેવા માટે નતા આવ્યા, એક ટેમ લઈને આવ્યા હતા, જતા રહ્યા. એનો મને સદમો નતા. મને જે સતાવી છે વાત એ કે નબી સાહેબના દુનિયાથી જવાથી અમે વહીની બરકતથી મહરૂમ થઈ ગયા. વહીની બરકતથી શું મતલબ એનો મતલબ હું સમજાઈને જવા માંગુ છું. વહીની બરકત કે નબી સાહેબ હતા તો અલ્લાહના તરફથી આસમાનથી વહી એટલે કુરાન, અલ્લાહના તરફથી કુરાન આવતું હતું નબી સાહેબ પર. અને એક કુરાનનો કલીમો આસમાનથી આવે તો પોતાના હાથી લાખો કરોડો રહમતો લઈને આવતું હતી. અલ્લાહની વહી, અલ્લાહનો કલામ. તો નબી સાહેબ હતા, આસમાનથી અલ્લાહની વહીના કલામ આવતું અને જાણે અલ્લાહનો કલામ આવે તો સેંકડો કરોડો રહમતો લઈને આવતું. અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામ દુનિયાથી જતા રહ્યા. હવે અલ્લાહ પાક વહી નહીં મોકલે, અલ્લાહ પાક કલામ નહીં મોકલે. જે એટલા માટે કે જેના ઉપર કલામ મોકલતા હતા, એ કલામ જેના ઉપર મોકલતા હતા અલ્લાહ પાકને પોતાના ફાહે બોલાવી લીધા. તો હવે એ વહીના અલ્લાહના કલામની બરકતો અમને નહીં મળે અને નવું કોઈ કલામ આસમાનથી નહીં આવે. એ વહી, એ કલામ એ બચ્ચાના સીનાના અંદર હોય, એ મારા બચ્ચીના સીનાના અંદર હોય તો જેટલી બરકતો એને મળે, જેટલી રહમતો એને મળે. એટલા માટે પોતાની ઔલાદને બસ એ જ પોતાની ઔલાદને કુરાનનો તો ઇલ્મ આલો, પોતાની ઔલાદને હદીસનો ઇલ્મ આવો, દીનદાર બનાવો ઈયોને અને ખ્યાલ રાખો પોતાની ઈઔલાદને. જે છોડીઓ ભટી રહી હું ઈયોને મુબારકબાદી પેશ કરું છું. જે બે મારી બચ્ચીઓ હાફિઝા બની, અલ્લાહ પાક ઈયોને મુબારક કરે, ઈયોના મા બાપના માટે ઈયોને મુબારક બનાવે.
એ બચ્ચીઓને નસીહત કરું છું, બેટા બરાબર પાબંદીથી કુરાને કરીમની તિલાવત કરજે. જાણે કુરાને કરીમની તિલાવત એક કુરાન પૂરું થાય, ઘણા અલ્લાહના બલદા, અલ્લાહની બલદીઓ દુનિયા જ્યારથી આબાદ થઈ ત્યારથી લઈને આજ સુધી ઘણા મુસલમાન પોતાના કબરોના અંદર જતા રહ્યા. જાણે કુરાન પૂરી થાય, પૂરી ઉમ્મતે મુસ્લિમા આદમ અલૈહિસ્સલામ થી લઈને આજ સુધી બધો એના કુરાનનો સવાબ પોકારતી રહેજે બેટા. અને ખૂબ કુરાનની તિલાવત કરજે. જે બીજી બચ્ચીઓ બેઠી છે એ બચ્ચીઓ પણ ઈરાદો કરો કે અમારે પણ કુરાન હિફ્ઝ કરવું છે. અમારે કુરાન હિફ્ઝ કરી અને અલ્લાહ જે કાલ કયામતના દાડે કહી યુકાલુ લિકારીલ કુરાન ઇકરા વર્તકી વરતિલિલ કુરાન કમા તુરતિલુ ફિદ દુનિયા ફઇન્ન મંઝિલતક ઇન્દ આખિરી આયતિન તકરઉહા. કે કુરાન પઢવા વાળાને અલ્લાહ કહી બડો કુરાન એક દરજો ચડો અને આહિસ્તા આહિસ્તા પઢજો તાકે તમે વધારે જન્નતના દરજા તમે પહોંચી શકો. અને જે આખરી આયત તમે પઢશો અને જેટલે જન્નતના અંદર પહોંચશો એ તમારો દરજો રહે. ખૂબ કુરાન પઢો. આ તો હાફિઝે કુરાનના માટે અને જે કુરાન હાફિઝ ના હોય બધોના માટે. જે કુરાન પઢશે કાલ અલ્લાહ પાક એમ કહી કે કુરાન પઢો જન્નતના દરજા ચડો. હાફિઝ હોય કે ગેર હાફિઝ હોય તો બસ વાતનો ખુલાસો એ છે પોતાની ઔલાદને નેક બનાવો. જે બચ્ચીઓ હાફિઝ બની મુબારકબાદ છે. અલ્લાહ તમને ઇનામ તો ખબર મોલ છે, અલ્લાહ હશર મોલ છે, જન્નતના બાગાતના દરજાતની શકલમાં અલ્લાહ પાક ઇનામ તો હાલ છે. હાલ જે ઇનામ તમને મળ્યું એ તો ખાલી એક દેખાવો સેમ્પલ કે જુઓ અલ્લાહ પાક આવું ઇનામ હાલ છે અને એવું અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત ઇનામ હાલ છે. હારા કોમના ઉપર ઇનામ મળે. ખાલી એ બચ્ચીઓને એમ સમજાયું કે તમારું કોમ હારું છે, એના વજહથી તમને ઇનામ મળ્યું. કોઈ માઈને 500 આલ્યા, કોઈને 1000 આલ્યા, કોઈને 200 આલ્યા, કોઈને કિતાબો આલી. એ તો એ સમજાવવા માટે કે તમારું કોમ હારું. અલ્લાહના બંદા જેના હારું કોમ કઈ સમજીને ઇનામ આલતા હોય તો મારો અલ્લાહ જાણે એના હારું કહેશે તો જેવું ઇનામ આલશે અલ્લાહ એ ઇનામ એ મળશે. લા આઈનુન રઅત વલા ઉઝુનુન સમિયત. એ ઇનામનો અલ્લાહ પાકને દુનિયામાં સેમ્પલ જ ન તરાશું. કોઈ દુનિયાના અંદર અલ્લાહના ઇનામને સમજી નહીં શકે. અલ્લાહને દુનિયાનું સેમ્પલ બનાવ્યું જ નથી. અલ્લાહ કોઈ છે કે ઇનામ તો મળશે, ન કોઈ ઓર્સને જોયું છે ન કોઈ કોને ઓભળ્યું છે. એટલા માટે બસ ઘણી જ વાતો મને કહી દીધી. ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. અલ્લાહ કરે મારી વાત સમજમાં આવી ગઈ છે. અને જે મહેનત કરવા વાળી બાયો છે ઈયોને હું દિલથી સલામ કરું છું. જે પોતાના ઘરના કોમકાજના હતી અલ્લાહના બંદીઓની અને બચ્ચીઓની ઉમ્મતની બચ્ચીઓની ફિકરો કરી રહી છે. જે અલ્લાહની બંદીઓ અને ઈયોને આગળ વધે, ઈયોની જિંદગી નેક બને, ઈયોને વધારે મસાઇલનું ઇલ્મ મળે, ઈયોને કુરાન હિફ્ઝ હતા. એ ફિકર આમ મામૂલી ફિકર નતા. અલ્લાહ એનો બદલો એનો સીલો અલ્લાહ માલની શકલના અંદર યાદ રાખો. મારા ભાઈ ટેમ ઓછો છે ન તો હું જેટલી કુરાનની આયતો અને જેટલી હદીસો અભળાઈને મુનિમ કહી શકું છું કે માલ જોવતો હોય તો દીનદાર બનો. એ કુરાન કહેશે ને હદીસ કહેશે. જે ભાઈ પોતાનો ટેમ કાઢી અને બીજા ઉમ્મતની બચ્ચીઓની ફિકર કરે, ઈયોને દીન શીખવાડે, મસલા શીખવાડે. શરત એ છે કે એનામાં ઇખલાસ હોય, અલ્લાહની બંદીઓને દીન આલવાની ફિકર હોય અને નેક બનાવવાની કોશિશ હોય કે અલ્લાહ એના જરિયેથી ઉમ્મતના હાલાત દુરુસ્ત કરે. તો એ બાઈ અને આવા કોમ કરવા વાળોની નસલોને અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત કદી માલી એતિબારથી તંગીના અંદર તો નહીં નોખ. એ તો કુરાન કહેશે, એક હદીસ કહેશે વકાન અબુહુમા સાલિહા. જે કુરાને કરીમના અંદર એની તફસીર તમે ભણશો તો સમજમાં આવશે કે નેકી અને દીનદારીના હાથી દુનિયાની જરૂરતો પણ અલ્લાહ પાક પૂરી કરે છે. જે ભાઈઓના અંદર ખિદમત આલે છે કાબિલે મુબારકબાદ છે. ઇખલાસથી અલ્લાહ પાક વધારે કોમ કરવાની તૌફીક આલે. જે છોડીઓ બધી એ બી કાબિલે મુબારકબાદ. જે છોડિયાના વાલિદેનને પોતાની છોડીઓનો ઓના માટે આલી અને એને બધાઈ
એ બી સલામ કરવાના કાબિલ છે અને બીજી જે બાયો છે એને હું દરખાસ્ત કરું છું પોતાની છોડીઓના ઉપર નજર રાખો આવી જગા મોકો હોય એને ભણાવવાના અંદર બેસ્તી ઝેવર મને ઓપડ્યું મને અહીંયા સાહેબથી પૂછો બેસ્તી ઝેવર એના અંદર ઓરતોના લાઈનના મસાઇલ જરૂરત છે કે એવા મસાઇલ એને શીખવાડવામાં આવે અમુક મસાઇલ એવા છે જે મોલછાપ એ નથી શીખવાડી શકતા એ મસાઇલના માટે કોઈ સમજનાર બાઈ એવી જરૂરી છે જે બાઈ ઓરતોના છોડીઓના બારીક બારીક મસલા સમજાઈ શકે तो एक अच्छी तालीम न अच्छो सिलसिलो से अल्लाह उन्हें नजरे बत्ती बचावे इन्हें कायम रखे इन्हें अल्लाह पाक जे कौम करवा वाला से इन्हें अंदर इखलास आले इखलास थी अल्लाह पाक आ कौम ना आगळ वधारे अने जे बीजी बायो से माओ से इन्हें मु दरखास्त करूं तो पोतानी औलाद ने जाने बेस्टी जेवर पड़ी रहे तो इना पोतानी औलाद ना आवा कौम ना अंदर लगाड़े आजाद ना छोड़ी नाखे अखीर ना अंदर खाली एक ज मु वात एम कहेवा मागू छुं याद राखो बधा माँ बाप पोतानी औलाद ने फरिश्ता समझता होय अक्सर जगह पर मु बड़ा दर्द नाथी एम कहूं छुं अक्सर जगह पर पोतानी औलाद ना हाल शकनी निगाहथी जोवानी जरूरत छे मु पोतानी औलाद ने नेक ने वली ना समझो पोतानी औलाद ने शकनी निगाहथी जोवो अने ए औलाद शू करी रही छे शू नथी करी नहीं इयोने वली मत समझो पोतानी औलादना विषय कोई हारी भली बात के तमारी छोड़ो ओम करे छे इने ध्यानथी ओबळो ताकीद करो एवं ना थाय के मु एम समजी लઉં કે મારી છોડી તો કદી આવું કરી જ ના શકે અને મારી છોડી ગલત પટ્ટીના ઉપર હોય પોતાની औलादना हारी तरबियत आलाओ हारी वातो पोतानी औलादने शिखवाड़ो जे घरना अंदर हारी वातो पोतानी औलादने करवामां आवती होय जे छोड़ीनी हारी नसीहत करवामां आवती होय आम तौर पर तजर्बो ऐसे ए छोड़ीना घर कदी बर्बाद नहीं थाय जे घरना अंदर पोतानी छोड़ीनी तरबियत शिखवामण हारी ना होय ए छोड़ीओना आम तौर पर घर उजड़ता होय छे पोतानी छोड़ीओने हारी नसीहत करो शकनी निगाहथी जोवो रातना मोड़ा वेला घरना अंदर आवे तो छो जई थी शू करती थी चम जई थी पूछपरछ करो आजाद मत छोड़ी नको जवान छोड़ीओने इयोने पोतानी मर्जी थी कोई बाजार ना अंदर गोम ना अंदर जावानी इजाजत मत आलो बस आखरी बात खुलासो है अल्लाह नो डर खौफ पोताना दिल ना अंदर पैदा करो गुनाहोथी बियावानो ए पोताना दिल ना अंदर एहसास पैदा करो एक बीजानो एहतराम ने इकराम ने मोहब्बत रिश्तेदारी निभाओ जे महल्ला ना अंदर रोसो ए महल्ला ने एक बीजानो इकराम ने एहतराम करो पोतानी मासीओनी कदर करो फईओनी कदर करो पोताना काकोनी इज्जत करो पोताना नैना रिश्तेदार हो इयोना दिल ना अंदर मोहब्बत पैदा करो हद अबू दाऊद शरीफ नी हदीस से रिश्तेदारी अगर निभावम नथा आवती अल्लाह पाक माली तंगी ना अंदर नोशीद होय भले हाल आपणे देखातुं ना होय पण टेम आवशे के तंगी आवशे अने रिश्तेदारी निभावशे आपणे तो अल्लाह पाक माली फरावानी आलची जुबान थी झूठ मत बोलो गीबत मत करो कोईना बाराम बदगुमानी कायम मत करो कोई बात जोवो तो इना बाराम हारो गुमान कायम करो अने दिल ने साफ राखो ईमान वालों ना बाराम आ बधा सिफात से जे आपणोने पैदा करवानी जरूरत छे अपनी औलाद ने हारी तरबियत झूठ गीबत थी पोताने बचाओ हर एक ना विषय हारी नसीहत करो जो हदीस पाक ना अंदर से मानस कदी एक बोल बोली नोखे से आ हदीस बस ओपड़ो पोताना पल्ले पोताना ओढ़णीना शेडे बोधीने लई जो जिंदगी भर याद राखजो हदीस अल्लाह ना नबी साहब कहे छे के कदी माणस जुबानथी एक बोल बोली न छो ए नथो जाणतो के आ बोल मुने शुं बोल्यो पण ए एक बोलनी वजहथी अल्लाह जन्नत ना ए दर्जा सुधी पहोंचाडे छे के माणस सोची नहीं सकतो एने तो खबर ज नथी के हूँ शुं बोल बोल्यो पण एक बोलनी वजहथी एटलो बधो दिननो फायदो थई गयो के अल्लाह जन्नतनी टोचना अंदर पहोंचाडी नाखे अने कदी कदी एक बोल एवो मारी जुबानथी निकळी गयो जे मने खबर पण नता पण ए बोलनी वजहथी अल्लाह जहन्नमना बदोईथी नेचना तबकाना दर्जाना अंदर मने फेंकी दई छे बस अमुक वातो थाती होय
તો એવો સોસો છોડી ન છો કે જેની વજહથી બે ઘરોમાં દુશ્મની થઈ ગઈ, બે ભાઈઓમાં દુશ્મની થઈ ગઈ, બે ભાઈઓમાં દુશ્મની થઈ ગઈ, બે મિયા બીવીના અંદર લડાઈ ઝઘડા થઈ ગયો, એવો સોસો છોડી ન છો. એ કહેવા માંગે છે અલ્લાહના નબી સાહેબ કે એવી વાત કે જે વાત એ શું બોલ્યો ખબર બી નથી, પણ એની વજહથી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત જહન્નમના નેચલા તબકા સુધી અલ્લાહ નોશીદો છે. અલ્લાહનો ડર પેદા કરવાના હતી, અલ્લાહની મહબ્બત, અલ્લાહના નબીની મહબ્બતના હતી. જિંદગી ગુજરે એવી આપણે બધોને કોશિશ કરવાની જરૂરત છે. ને માઓ ને પ્યારી બહેનો, જવાન મારી પ્યારી બચ્ચીઓ, અમુક દાડોના બાદ રમઝાનનો મહિનો આવે છે. ઘણા રમઝાન જિંદગીના અંદર આવીને જતા રહ્યા. આ રમઝાન પર મહેમાન બળી લાવશે. રમઝાનની કદર કરજો. રમઝાનના અંદર ખૂબ અલ્લાહના હોબે રોજો. આધા દાડો તો આપણો તહેજ્જુદની તોફીક નથી થતી. અલ્લાહ તહેજ્જુદ ગુજાર બનાવે. પણ રમઝાનના મહિનાના અંદર થોડા જલ્દી ઊભા થઈ 2 રકાત 4 રકાત તહેજ્જુદની ભરજો. પોતાના માટે, પોતાની નસ્લોના માટે, જે આપણા રિશ્તેદાર જતા રહ્યોના માટે 2-4 રકાત તહેજ્જુદની નમાઝ બની રોઈ લેજો. ખૂબ કુરાનની તિલાવત કરજો, દુરૂદ શરીફ પઢજો, મામૂલાતની કિતાબો પઢજો અને રમઝાન બહેતરીન ગુજરે, હારો ગુજરે એવી કોશિશ કરજો. પોતાની જુબાન, પોતાની ઓશોના ઉપર કંટ્રોલ રાખજો અને એવી રીતના રમઝાન ગુજારી અને રમઝાનની તરતીબના ઉપર બાકી જિંદગી ગુજરે એવું રમઝાનના દાડોના અંદર અલ્લાહથી માગજો. ઇફતારીના ટાઈમ પર એક દુઆ હું શીખવાડું છું, એમ કરજો અલ્લાહ તબારક વ તાલાથી એમ દુઆ ઇફતારીના ટાઈમ પર, એ અલ્લાહ તારી વજાથી, તારા નોમ પર હું તારી બંદી 15 કલાકથી ભૂસીને તરસી છું. હે અલ્લાહ, તારા હુકમ પૂરા કરવાના માટે મારા ઘરનું બધું જ હતું, હાલે મારા દસ્તરખાન પર બધું છે, પણ એ મારા કરીબ અલ્લાહ તારા હુકમની વજાથી હું 15 કલાકથી 14.5 કલાકથી ભૂસીને તરસી છું. એ મારા અલ્લાહ, તું મને મારી ભૂખની હાલત હું તને કહું છું કે અલ્લાહ તું મને માફ કરજે. હદીસ મુझे રોઝેદારની દુઆ જાણે ઇફતારના ટાઈમ પર અલ્લાહના હોમે માગે, અલ્લાહ રદ નહીં કરતા. આવા જુમલા તમે કરીમ અલ્લાહથી કહો, કરીમ અલ્લાહ કદી આપણી દુઆ રદ નહીં કરે. આ રમઝાનનો મહિનો ખૂબ જમા કરવાના માટે આપણા હોમે આવી રહ્યો છે. એ રમઝાનના મહિનાની ખૂબ કદર કરજો, અલ્લાહના કલામની તિલાવત કરજો. જે માગવું એ માજી લેજો પોતાની નસ્લોના માટે. અને ઉમ્મતનો એક મોટો તબકો હાલાત પૂછે, આપણો અલ્લાહનો શુકર છે, ગરમું છીએ, લાખોનો મજમો અલ્લાહના નબી અલૈહિસ સલામની ઉમ્મતનો એવો છે જેના પાસે ઘર નતા, જેના પાસે હોસ્પિટલ નતા, જેના પાસે દવાખાનું નતા, બધું લૂંટેરોને લૂંટી લો છું, ખુલ્લા જંગલના અંદર બેઠેલા છે. અલ્લાહના નબી સાહેબની ઉમ્મતને યાદ કરજો, એ દુખિયારોને યાદ કરી લો, પાડજો અલ્લાહના હોમે. અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત આપણા જમાત આવાના કબૂલ ફરમાએ. અલ્લાહ પાક આ મજલિસને બે ઇન્તિયા કબૂલ ફરમાએ, આપણોને નેક ને દિલદાર બનાએ. અલ્લાહ પાક જે વાતો કીધી એના ઉપર અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાએ. ઇખલાસની જિંદગીના અંદર હર કોમ કરવાની અલ્લાહ તૌફીક અતા ફરમાએ. વાઆખિરુ દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન.